ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਮਾਡਾ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। श्री ब्रह्म कुमार, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स, श्री नोरबू नेगी, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स चंडीगढ़, श्री बरजिंदर सिंह, अंडर सेक्रेटरी OE एंड PGE डिवीज़न। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। आज हम पहुंचे हैं जलंधर के रमाडा होटल में, जहां पर एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसीज की ओर से एक सेमिनार अरेंज किया गया है। सो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहां पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। सो बिना किसी देरी से अंदर चलते हैं। जी, पहले तो आज जो मीटिंग है उसके बारे में बताइए, यहाँ किस पर्पज से है? विदेश मंत्रालय का स्टेट आउटरीच प्रोग्राम चलता रहता है, तो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी विभाग हैं अपने अपने स्तर पर लोगों से मिलते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट, जो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के अफेयर्स को डील करता है। और हम लोग रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स जो होते हैं, जिनके पास MEA का लाइसेंस होता है, उनके थ्रू हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। कई सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं पहले से और कई सारी पॉलिसीज़ पर काम हो रहा है। तो एक जैसे हमारी जो हम आपसे 2 पॉलिसीज़ के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। एक पॉलिसी है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोग NSDC और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे सेंटर्स बना रखे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स बाहर जाते हैं लीगल सेफ एंड लीगल माइग्रेशन चैनल के थ्रू, उनको एक दिन का सॉफ्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें वहाँ के डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो किसी छोटे मोटे जैसे उनसे कोई मिस्टेक्स हो जाएं, उनकी वजह से उनके एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक है प्रवासी भारतीय बीमा योजना। तो जो लोग रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, उनके लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना का प्रावधान है, जिसमें 275 और 375 रुपये में, जो 2 साल 3 साल के लिए होती हैं क्रमशः, तो उनको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलता है और थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का बेनिफिट मिलता है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू जाएं। वैसे तो ECR पासपोर्ट होल्डर और ECR कंट्रीज़ के लिए ये मैंडेटरी है, उनको E-माइग्रेट पोर्टल से वहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बगैर वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं जो ECNR पासपोर्ट होल्डर हैं, ECNR कंट्रीज़ के लिए भी जो जाते हैं, वो भी रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू जाएँ, ताकि उनका माइग्रेशन सेफ़ हो। और हमारी लगातार कोशिशें रही हैं कि माइग्रेशन सेफ़ हो, ट्रांसपेरेंट हो, लीगल हो और जितना ज़्यादा पीपल फ्रेंडली हो, उसके लिए हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और अभी माननीय विदेश मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पॉलिसीज़ और भी ज़्यादा पीपल फ्रेंडली हुई हैं। तो जैसे भारत सरकार का एक जो ओवरऑल अप्रोच है, विदेश मंत्रालय का भी वही ओवरऑल अप्रोच है कि हमारे लोग बाहर रहें, सुरक्षित रहें, प्रगति करें, तरक्की करें। और जो हमारा काम है कि उनका मार्ग प्रशस्त करें, वो हम कोशिश करते हैं। और ये आपकी संस्था है,
ये सिर्फ अरब कंट्री के लिए ही परमिट कर रही है ये कि जो यूरोप ये जो हाँ, तो नहीं, ये बेसिकली जो अब पीजीई का जो काम है वो है रिक्रूटमेंट एजेंट्स को लाइसेंस देना। रिक्रूटमेंट एजेंट्स उस लाइसेंस के बेसिस पर रिक्रूटमेंट करके, बेसिकली मैंने जैसे कहा कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ईसीआर पासपोर्ट होल्डर, वो लोग जो मैट्रिकुलेशन से कम एजुकेटेड हैं उनका पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट होता है। और हमारी कुछ 18 कंट्रीज़ ईसीआर कैटेगरी कंट्रीज़ हैं, मेनली 6 गल्फ कंट्रीज़ प्लस मलेशिया। तो वहाँ अगर कोई ईसीआर पासपोर्ट होल्डर जाता है तो ये मैंडेटरी है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंट्स के थ्रू जाए, और रिक्रूटमेंट एजेंट्स का लाइसेंस केवल एमईए प्रदान करता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं, पॉजिटिव पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। तो इस तरह का ये एक ओवरऑल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल गवर्नमेंट, भारत सरकार इन्वॉल्व होती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें ऐसे लोग आएँ जो इसको सेफ़ एंड लीगल माइग्रेशन को बढ़ावा दे सकें। सर, लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि ये जो एजेंट है जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इलीगल जो आ जाते हैं एजेंट, लोग भी उनके पास जाते हैं, वो भी नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है, इनका भी हो रहा है, वो जो जा रहे हैं इलीगल उनका भी हो रहा है। उसके लिए आप क्या प्रयास? आज की मीटिंग इसी सिलसिले में थी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताएं आज की मीटिंग का जो भी मिनिस्ट्री वालों की प्रयास, जो आपकी तरफ से प्रयास पहले वो बता दें, उससे भी पूछें। हमारा प्रयास यही है कि हम इसके लिए अवेयरनेस लेके आएँ। और अवेयरनेस हम कैसे लाते हैं, एक उदाहरण तो ये है आज, तो जिसमें आप लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो स्लोगन है, प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है अभी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो इंदौर में हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया था जिसका टाइटल था सुरक्षित जाओ प्रशिक्षित जाओ। वो हमारे इसी प्रयास को अंडरलाइन करता है कि विदेश मंत्रालय ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आता है जिसमें वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन माइग्रेंट वर्कर का, जब वो लीगल एजेंट के थ्रू जाते हैं तो किस तरह से सिक्योर होता है। और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत करते हैं कि इलीगल बिजनेस ना पनपने पाए, और अगर कहीं है तो उस पर वो रोक लगाएं। आपको लगता नहीं कि प्रयास से ज़्यादा शक्ति की ज़्यादा जरूरत है जो इलीगल ट्रैवल? अब वो आई थिंक अब उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट से हमें कुछ व्यूज़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा रोल जो है हम केवल उतना ही कर सकते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं हम उनको सलाह देते हैं, और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो उस पर जोर देते हैं। और बाकी तो आप बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ALMRA ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ JNK ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਵੇਜ ਔਰ ਲੀਗਲ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ECR ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ECNR ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਵੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ। ਸ਼ੋ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਡਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਫੋਰਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਵੇਜ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, 25,000 ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾਤੀਆਂ 8 ਲੱਖ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਲੀਗਲੀ।
8 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਊਗਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਓਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 21 ਆਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਓਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸਣ। ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ recommend ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਿਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ 2-3 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3rd ਜਾਂ 4th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਲਾਈਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੋ ਐਸਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੌਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖੋਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 3 ਮੰਥਸ ਲੱਗਣਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।